Today we are going to discuss about a sample problem on fixed installment method. In that, sale proceeds problem. The problem is on 1st July 1991, X Company Limited purchased a second-hand machinery for rupees 20,000 and spends rupees 3,000 on reconditioning and installing it. On 1st January 1992, the firm purchases a new machinery worth rupees 12,000. On June 30, 1993, the machinery purchased on 1st January 1992 was sold for rupees 8,000. And on 1st July 1993, a fresh machinery was installed at a cost of rupees 15,000. The company written off 10% on the original cost. The accounts are closed every year ending on 31st March. Show the machinery account for 3 years ending 31st March 1994. So in this problem, first we have to prepare the fixed installment method, that is he said original cost, that is known as a fixed installment method or straight line method. And next, the company is using the financial year, means it starts on 1st April to 31st March. Now here we are moving to solve the problem. So firstly, machinery account, ledger format is have to taken left hand side is a debit side, right hand side is a credit side. Okay, so firstly on 1st July 1991, X Company Limited purchased a second hand machinery worth of rupees 20,000. So already in the previous class we discussed that when we are purchasing a machinery, so the entry will be the machinery account data to bank account or cash account. So here we have to take the bank, that is on 1st July 1991 to bank account. So here the machinery cost is 20,000 plus he spends 3,000 on reconditioning and installation charges, that is add 3,000 to the asset value. The total value is 23,000. So this is the first machinery. Okay. So next, on 1st January 1992, the firm purchases a new machinery worth of rupees 12,000 again. So on 1st January 1992, because here we are calculating in the financial year, so next till 31st March we have to calculate. So on 1st January 1992 he purchased the another machinery, so to bank account for second machine, that worth is 12,000. So next is on June 30, 1993, means this is a second year information. So firstly, for the first year we have to calculate the depreciation. The first year ends on 31st March 1992. So here firstly we are calculating the depreciation on 31st March 1992. So already we discussed about the depreciation entry also. The entry will be the depreciation account data to machinery account. So take the depreciation on the credit side by depreciation for the first machinery. Okay. So when we what is the value of the machinery? 23,000. What is the percentage? Written off percentage is 10%, so 10 divided by 100. Here in July we are purchasing the machinery. So from the July to March only the asset is using by us. Okay, not the total 12 months we are
purchased in the July. Okay, from the July to March. July 1991 to March 92. It means how many months from July to March? July, August, September, October, November, December, January, February, March. That means it is 9 months. Okay, so into 9 divided by 2. Okay, calculate this. We get the value is 1725. Okay, so this is the first machinery value. Again on 1st January we purchased another machinery. So for that also we have to calculate the depreciation, that is on the 31st March 1990. Again by depreciation for the second machinery. What is the second machinery value? Is 12,000 into 10 percentage. Here also we are purchased on the January. This is for the first machine. This is for the second machinery. When we are purchased on January to March. So how many months? 3 months. Into 3 divided by 2. So what is the value? That is 300. ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఆన్ 1st July 91లో మిషనరీ పర్చేస్ చేసాము 20,000 ఇస్ ద కాస్ట్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఛార్జెస్ ఇస్ 3,000 రెండింటిని యాడ్ చేసి 23,000 వస్తుంది దానికి ఫస్ట్ డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం దట్ ఈస్ ఆన్ 31st March 1992 బికాస్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ వరకు మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అని అంటారు సో 23,000 into 10% is a depreciation percentage into 9 months because 7th జూలైలో పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి జూలై నుంచి మార్చ్ వరకు ఆ ఇయర్లో అంతవరకు మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 9/12 అనేది వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ జనవరిలో సెకండ్ మిషన్ అనేది పర్చేస్ చేస్తాం దానికి డిప్రిసియేషన్ ఇస్తాం ఫ్రమ్ జనవరి టు మార్చ్ వరకు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే 3 months వరకే ఉంది సో ఫ్రమ్ 91 to 92 అకౌంట్ అంటే 1 year అకౌంట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది సో లీవ్ వన్ లైన్ స్పేస్ క్లోజ్ ద అకౌంట్ విచ్ ఈస్ ద హయ్యర్ వాల్యూ టేక్ ఇన్ ద బ్లాక్ ఏదైతే ఎక్కువ వాల్యూ ఉందో దాన్ని బ్లాక్లో రాసుకోండి ఆ రెండింటిని బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం కోసము బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ ఆన్ వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది సో హియర్ ద డెబిట్ సైడ్ వాల్యూ ఇస్ హైయర్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ 35,000 సో దీన్ని బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం కోసము మనకి క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది సో 35,000 మైనస్ 1,725 మైనస్ 300 క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు బ్యాలెన్సింగ్ వాల్యూ ఈస్ 32,975 వస్తుంది సో ఇది బ్యాలెన్సింగ్ వాల్యూ ఎప్పుడు వేసుకోవాలి ఆన్ 31st March 1992 దట్ ఈస్ బై బ్యాలెన్స్ carried down. So this is the first year information. Next we are moving into the so ఈ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ ఆన్ 1st April 1992 టు బ్యాలెన్స్ brought down value is 32,975. Okay, so from 1st April 92 నుండి మనము నెక్స్ట్ 31st March 93 వరకు ఎలాంటి మిషనరీ అనేది పర్చేస్ చేయలేదు ఇక్కడ చూడండి ఆన్ June 30, 1993 అన్నారు అంటే మార్చ్ వరకే 93 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది సో ఇది థర్డ్ ఇయర్కి వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో we didn't purchase any machinery so go through with the depreciation available of the first machinery and the second machinery సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి పర్చేస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి ఎంట్రీ అనేది రాదు ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటున్నాం ఫర్ ద ఫస్ట్ మెషినరీ అండ్ ద సెకండ్ మెషినరీ దట్ ఈస్ ఆన్ ద 31st March 1993 by depreciation account for the first machinery. ఓకే ఫస్ట్ మెషినరీ అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇయర్కి మాత్రమే 7 నుంచి 3rd వరకు కాబట్టి 9/12 అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి
1st April to 31st March, and till 12 months we are maintaining the asset. So we have to calculate directly the 10% only. That is 23,000 into 10%. What is the value? 2,300. Next, again for the second machinery, 31st March 1993, by depreciation account for the second machinery. What is the second machinery value? Is 12,000 into 10%. That is 1,200. Okay, so leave one line space, close the account. సో ఇట్ సైడ్ వాల్యూ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని వాల్యూని బ్లాక్లో వేసేసుకోండి. సో డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది, దట్ ఈస్ 32,975. 32,975. క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది, దట్ ఈస్ ఎలా క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం? 32,975 మైనస్ 2,300 మైనస్ 1,200. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 29,475. So this is a balance value at the end of the year, that is 31st March 1993, by balance carried down. Okay, so next ఈ balance value ni మనం next transfer చేసుకుంటున్నాం. That is on 1st April 1993 to balance brought down 29,475. So next on June 30, 1993, the machinery purchased on 1st January 1992 was sold for rupees 8,000, and on 1st July 1993 fresh machinery was installed at a cost of 15,000. దీనికి మనం క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్లీ ఏంటి, there is a working notes for the calculation of sold of machinery. So calculation of profit or loss for the sale of machinery. Okay, so firstly, what is the cost of machinery on 1st January 1992 is 12,000. అంటే సెకండ్ మెషినరీ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళు సేల్ అనేది చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో దానికి ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ మెషినరీ on 1st January 1992. What is the value is 12,000. సో దానికి ఏంటి, అది సేల్ చేసేస్తున్నాము అంటే దానికి ఉన్న డిప్రిసియేషన్ కూడా మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేసుకొని దాని వాల్యూ, ప్రజెంట్ వాల్యూ అనేది ఎంత ఉందో మనం చూసుకోవాలి. అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎప్పుడు జూన్లో అమ్మేస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఎంత ఉంది అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట. సో దానికి మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ 31st March 1992. అంటే ఏంటి, దాని అది ఎన్ని మంత్స్ ఉంది మనకి? జనవరి టు మార్చ్, దట్ ఈస్ 3 months. దట్ ఈస్ 3 months. 12,000 into 10% into 3/12. So what is the value is 300. 12,000లో నుంచి 300ని మైనస్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? 11,700 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఆన్ 1st April 1992. అంటే మనం మామూలుగా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్, బ్రాట్ డౌన్ అట్లా రాసుకుంటాం కదా, బ్యాలెన్స్ వాల్యూ, అలా బ్యాలెన్స్ వాల్యూ అనమాట. ఓకేనా? సో దీంట్లో నుంచి అగైన్ వీ హ్యావ్ టు డిప్రిషియేషన్
on 31st March 1993. Okay. So what is the value? 12,000. Directly 12,000 into 10% మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి బికాజ్ 1 ఇయర్ ఉంది ఇక్కడ. సో చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 1200 వస్తుంది. 11,700 నుంచి 1200 తీసేసేయండి. 10,500 is the balance value on 1st April 1993. Again, less depreciation on 30th June 1993. ఎందుకంటే అప్పుడు సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫ్రమ్ ద ఏప్రిల్ టు జూన్ వరకు వి యూజ్ ద మెషినరీ. సో అందుకని దానికి మనం డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం. 12,000 into 10%. How many months from April to June is 3 months. 3/12. So calculation cheste we got 300. 10,500 లో నుంచి 300 తీసేస్తే 10,200 is the balance value on 30th June 1993. Means this is a present asset value. So less sale of మెషినరీని మనం సేల్ చేస్తున్నాం కదా, దాని వాల్యూ ఎంత? 8,000. సో హియర్ అంటే 10,200 ఉన్న వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ని వీఆర్ సేలింగ్ ఫర్ ద ఓన్లీ 8,000. మీన్స్ we have a balance value of 2,200. So this is a profit or loss? This is a loss for us because 10,200 వాల్యూ యొక్క అసెట్ని మనం 8,000కి అమ్మేస్తున్నాం. అంటే we lost 2,200 అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. Okay, this value 2,200. So this is a working notes for calculation of the sale proceeds. ఓకేనా? సో 12,000 ఉన్న వాల్యూని మనం డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే వి గాట్ సంథింగ్. అందులో నుంచి మనం సేల్ వాల్యూని తీసేస్తే మనకు ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు లాస్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి లాస్ ఎట్ సైడ్ వస్తుంది మనకి? క్రెడిట్ సైడ్. అంటే మెషినరీ అకౌంట్లో మనం క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. లాస్ అనేది రూల్ ప్రకారం, నామినల్ రూల్ ప్రకారంగా డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? జనరల్గా జర్నల్ ఎంట్రీ మనం రాద్దాము అంటే లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ అకౌంట్ డేటార్ టు మెషినరీ అకౌంట్ అనే వస్తుందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం జర్నల్ ఎంట్రీ అయితే ఇలా రాసుకుంటాం. అదే లెడ్జర్ పోస్టింగ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? మెషినరీ అకౌంట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెషినరీ క్రెడిట్లో ఉంది. సో లెడ్జర్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ మనము ఆపోజిట్ ఎంట్రీ అనేది మనం రాస్తాం. దట్ ఈస్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. దీన్ని మనము ఏం రాసుకుంటాము అని అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము అని రాస్తాం. అంటే ఈ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ అనేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని మనము రాసుకుంటాం అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అని చెప్పి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ నోట్స్. ఓకే, నౌ హియర్ we are moving into the writing the posting in the ledgers. Okay, so firstly 1st April 93లో మనం బ్యాలెన్సింగ్ వాల్యూ అనేది చూసుకున్నాం. నౌ హియర్ ఫస్ట్ సేలింగ్ ద అసెట్. సేల్ అనేది చేసాం కదా, ఎప్పుడు చేసాము? ఆన్ 30th June 1993లో చేసాము. సో ఫస్ట్ రాయాల్సిన ఎంట్రీ ఏంటి అని అంటే బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అని రాసుకోవాలి. అంటే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ సేల్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ అ సేల్ వాల్యూ? సేల్ వాల్యూ మనకి ఎంత ఉంది? 8,000 ఉంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనకి ఏమొచ్చింది? ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా అనేది కావాలి. అది కూడా ఎప్పుడు? 30th June 1993లో బై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్
account. This is a what value? This is loss on sale of machinery. ఓకే, సో ఎంత వచ్చింది మనకి? 2200 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అప్పుడు మనము డిప్రిసియేషన్ అనేది కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం కదా. టిల్ 30th జూన్ వరకు ఈ అసెట్కి మనం డిప్రిసియేషన్ అనేది కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నాం. బై depreciation for the which machinery we have sold? Second machinery. అవునా? సో సెకండ్ మెషినరీ అనేది సేల్ చేస్తున్నాం. దాని వర్త్ 12,000 ఉంది కదా. సో 12,000 ఇంటూ 10%. సో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు మాత్రమే, ఏప్రిల్ టు జూన్ వరకు మాత్రమే, అంటే 3 months వరకు మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది. దట్ ఈస్ 300. ఇది మొత్తం సెకండ్ మెషిన్కి సంబంధించింది. ఓకేనా? ఎందుకంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్లోనే జరిగిపోతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ మార్చ్ అనేది వస్తుంది. అంటే 93లో జూన్లో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో క్లోజ్ అయ్యేది మనకి 31st March 1994. సో బై డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మెషినరీ దట్ ఈస్ 23,000 ఇంటూ 10%, 2,300. నెక్స్ట్ ఆన్ 1st July 1993లో ఇంకొక మెషినరీ పర్చేస్ చేసాం. సో 2 bank థర్డ్ మెషినరీ వర్త్ ఈస్ 15,000. ఓకే, సో దానికి మనం డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటున్నాం అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 31st March 1994. బై డిప్రిసియేషన్ థర్డ్ మెషిన్కి 15,000 ఇంటూ 10%. సో జూలైలో పర్చేస్ చేసాం కదా, జూలై టు మార్చ్ 9 months వరకు మాత్రమే మన దగ్గర ఉంది. సో క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే 1,125 అనేది ఉంది. సో డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువగా ఉంది, దట్ ఈస్ 44,475, 44,475. క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే మనకి క్రెడిట్ సైడ్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ వాల్యూ వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ వాల్యూ? దట్ ఈస్ 30,550 at the end of the financial year, that 31st March 1994, by balance carried down. So only 3 years వరకు మాత్రమే మనల్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నారు. సో this is the first year, this is the second year, and this is the third year. So close the problem. So this is the sale proceeds problem. So firstly, first machine, second machine, first depreciation, second depreciation ఇలా వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా సాల్వ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా?